11:30 बजे काली मोदी के सैम कंबाटा आए तो मैनू मेरे मोढे ते हथ रख के नाल अंदर होटल च लैके हॉलीडे इन फर्स्ट फ्लोर ते जनरल मैनेजर मिस्टर चोपड़ा होंदे सी पंजाबी, उन्होंने ऑफिस गए तो मैनू इंट्रोड्यूस कराया कि यस मिस्टर चोपड़ा ही इज बलजीत, ही विल बी आवर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एंड इन फ्यूचर ही विल डील विद यू। मैं बड़ा हैरान, मैनू पता नहीं सिक्योरिटी की होंदी है, मेरा काम की है, मैं की करना, तो मैनू सीधा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मैं होटल दे बंबई के मन्ने परमन्ने इलाके जूहू एरिए एक 5 स्टार होटल का चीफ सिक्योरिटी अफसर बन गया। ये गल मैं इस करके दस रहा कि मेरा रिश्ता राजकुमार साहब नाल जिहड़ियां मेरियां मुलाकातां होईयां वो सब तो ज़्यादा हॉलीडे हुई। तो जरा डिस्कोथैक के बाहर खून खान डिग्या सी, कच कुछ गिलास गुलास टुटे से लड़ते लोगों ने तोड़े तो साफ सफाई हो रही थी। तो वो देखते निगाह तो रखता बंदा हर पासे मर जो रोके मैंने कहते बलजीत की हो गया, मैं कुछ नहीं झगड़ा जा हो गया लोगों का आपस कहते यार तू पुलिस का चक्कर तो नहीं, फिर लोग मैं आगे देखणगे। तो मैं कहने तुम बैठो, कोई अद्धे घंटे बाद राजेश खन्ना आ गया, एस बरोका राजेश खन्ना 3-4 बंदे नाल होर इन्हां दे। बाकी होटल नेड़े थोड़े छोटे छोटे सी बंद हो जाते सी तो हॉलीडे कोई ना कोई जुगाड़ हो जाता सी खाण पीण का सारिਆਂ ਦਾ। रोटी तो मिलती सी 24 घंटे, तो दारू का भी मैं की किसी लोग होर दोस्त होंदे सी मैनेजमेंट च, वो अपने अपने सोर्सिस नाल 2 पैक भी मिल जाते सब। सब तो बड़ा 5 स्टार होटल वही इस इलाके का। वो मैनू राजेश खन्ना ने देख लिया, हुण मेरा यार सी, मैं राजकुमार को अपना यार नहीं कह सकता, मेरे बड़े भरा मार गए मैं रिस्पैक्ट करता, वो नाल कोई यारी वाला रिश्ता नहीं सी। अगर राजेश खन्ना नाल मेरी यारी बहुत सी, मैनू कहता चल बलजीत मिल गया सानू क्या जा आप दारू बलजीत पिआऊगा। तो मैं इन्हों डिस्कोथैक च बिठाता, मैं तुसीं बैठो मैं तुहाडा कोई जुगाड़ करदा। तो मैं मेरी बेवकूफ़ी है, मैं जो अंदर गया ऑफिस शॉप च तो मैं राजकुमार साहब को कहता मैं क्यों राजेश खन्ना भी आया अपने दोस्तों, मैं उधर बिठा के आया, सॉरी मैं थोड़ा टाइम लग गया। मैंने कहूँ दसिया तो नहीं मैं आया इतने, मैं कह नहीं मैं नहीं दसिया। मैं क्यों जो दस दिन तो फिर की होना सी, कहते कुछ नहीं उन्हें मैं तो इतने खाण पीण आया, उन्हें मेरा दिमाग खा जाना सी, कहते इस करके चंगा होया नहीं दसिया। तो मतलब वो बड़ी वधिया गल्लां करते होंदे। राजकुमार द वैरी लर्नड परसन, वैरी पॉलिश्ड परसन। ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ बंदे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरैक्टर वो भी काम करनों डरते सी, पता नहीं उन्हें किहड़े वेले की गल कह देनी है। ये एक हवा जिहा फिल्म इंडस्ट्री फैलिया होया सी उस जमाने च। पर बेसिकली वो बंदा जिन्हों मैं बहुत करीब तो देखा, बहुत नेड़ियों जानिया, वो बहुत खूबसूरत इंसान सी। सो दोस्तों एक होर चरित्रवाद ते एक होर मुलाकात तुहाडे सारिਆਂ नाल। मैं बलजीत परमार अपनी चैनल बलजीत परमार फॉर यू लैके एक बार फिर तुहाडे सामने हाजिर हाँ। बहुत चंगा लगता है जदों तुहाडे सारिਆਂ नाल गल्लां करन दा मौका मिलता है। तुहाडा हुंगारा, तुहाडी रिस्पॉन्स, तुहाडा हौसला साडे लई बहुत वड्डी एक खुराक की तरह है। चंगा लग्या पिछले हफ्ते की जो साडे कोले फीडबैक आया तुहाडा सारिਆਂ दा, वो एक इस किस्म की हिम्मत साडे लई लैके आया कि तुहाडे नाल कुछ इस किस्म दीयां गल्लां पंजाबी कलाकारां दीयां, पंजाबी परसनैलिटीज़ दीयां, पंजाबियां दीयां, पंजाबीयत दीयां तुहाडे नाल साझियां करिए। एक इहो जी शख्सियत जिन्हों पूरी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी की फिल्म इंडस्ट्री एक बड़ा रेक्लूसिव, इसेंट्रिक, जिन्हों असीं भी कह सकते हैं कि बड़ा मूडी, बड़ा अपने अजीब जे सुभाਅ दा बंदा, किसी ना झज नाल गल नहीं सी करदा, बड़े अजीब किस्म के डायलॉग बोलता सी। और उसदे नाल कुछ बंदे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरैक्टर वो भी काम करनों डरते सी।
पता नहीं उन्हें किहड़े वेले की गल कह देनी है। ये एक हवा जिहा फिल्म इंडस्ट्री फैलिया होया सी उस जमाने च। पर बेसिकली वो बंदा जिन्हों मैं बहुत करीब तो देखा, बहुत नेड़ियों जानिया, वो बहुत खूबसूरत इंसान से। इन्ना वधिया इंसान कि जिन्हों समझण लई शायद उही लोग समझ सकते हैं जिन्हों ने उन्होंने नेड़ियों देखा होवे। मेरा इशारा उस शख्सियत वाल है जिन्हों असी राजकुमार जानी के नाम नाल जानते हैं। मेरा सब तो पहला वास्ता राजकुमार जी नाल उदों पिया जदों चेतन आनंद साहब ने हीर रांझा फिल्म बनाई। मैं उदों पंजाब यूनिवर्सिटी इवनिंग कॉलेज में पढ़ता हुंदा सी। चंडीगढ़ के नेड़े हीर रांझा की शूटिंग हो रही थी पिंड विच, और पूरे पिंड नूं चेतन साहब ने एक वक्रे वक्रे रंगां विच उस पिंड दीयां कंधां रंगियां। उस पिंड का पूरा पिंड नूं एक बहुत वड्डे सैट विच फिल्म सैट विच तब्दील किया। नॉर्मली की हुंदा असीं फिल्मां 'च देखते हैं कि एक नकली सैट बनाया जाता तो उन्होंने एक पिंड का रूप जां एक सिचुएशन का रूप दिता जाता। चेतन साहब ने पहली बार यह तजर्बा किया कि एक असली पिंड नूं खाली उहदा दरवाज़ियां नूं रंग करके, कंधां नूं रंग करके, गलियां नूं ठीक ठाक करके एक असली पिंड नूं एक फिल्म के सैट वालों वजों पेश किया। वो हीर रांझा की एक कमाल सी उस फिल्म की। उस फिल्म में मैं और मेरे साथी उस जमाने सरलाभ सिंह, सुरजीत और जिन्हें तारी भाजी, अवतार भाजी पटियाले वाले, जसवीर पन्नू, ये भंगड़े के जिन्हें आर्टिस्ट पंजाब के उस टाइम पर मशहूर सी, ये सारे ने उस फिल्म में जिहड़े फोक डांस सीगे, भंगड़ा सी, गिद्धा सी, वो सारा इन्हों ने किया। और मैनू उस जमाने मैं तो बच्चा होंदा सी, इवनिंग कॉलेज का स्टूडेंट सी, बड़ी यंग उम्र सी मेरी। लेकिन मेरे जो उस्ताद सी इवनिंग कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, उन्होंने चेतन साहब नाल बड़ी सांझ सी। जदों मैं मुंबई 1976 च गया तो मैं डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी के रैफरेंस नाल मैं मुंबई पहुंचा तो चेतन साहब नाल मेरी मुलाकात हुई। चेतन आनंद जिन्होंने हीर रांझा बनाई थी, और हीर रांझा का हीरो राजकुमार सी, और उसकी हीरोइन जिहड़ी सी वो भी चंडीगढ़ की रहने वाली सी। ते ये एक मेरा राबता शुरू तो उस फिल्म नाल उस सर्कल नाल रहा। और वड्डी गल ये सी कि जदों मैं बॉम्बे जाके हिमालय फिल्म च काम किया, रणजीत वीकली की नौकरी छड्ड के, तो मैं प्रोडक्शन दे विच काम करता सी। चेतन साहब की कंपनी च हिमालय फिल्म साहिब बहादुर उन्हों की फिल्म बन के हटी सी। ते हाथों की लकीरें फिल्म चेतन साहब ने शुरू की सी। मैं उस काम किया, 6-7 महीने निकल गए, तो लेकिन वो फिल्म विच विचाले किसी कारण करके रुक गई। तो उत्थे जिहड़े साडे जनरल मैनेजर से हिमालय फिल्म के पोरस दारू वाला, उन्होंने मैंने एक दिन कहा कि बलजीत यू आर एन एडुकेटेड परसन, इत्थे कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है, आने वाले 2-3 सालों कोई नवा प्रोजैक्ट चेतन साहब का शुरू होने वाला नहीं है, सो इट्स बैटर यू फाइंड अ जॉब समवेयर एल्स। वो पारसी सी पोरस दारू वाला। तो मैं क्या ठीक है सर, मैं देखता कोशिश करता। कहना नहीं, मेरे को एक ऑफर है, जे तू वो ऑफर एक्सैप्ट करें तो तेनों चंगी नौकरी मिल सकती है। एक बॉम्बे की बहुत वड्डी पारसी फैमिली है, मोदी फैमिली। उन्होंने सब तो वड्डे भरा काली मोदी, जिहड़े उस जमाने डाइनर्स के फ्रेंचाइजी सी पूरे हिंदुस्तान के। उन्होंने एक भरा पीलू मोदी बहुत वड्डे पार्लीमेंटेरियन सी। तीजे भरा रूसी मोदी जिहड़े सी वो टाटा कंपनी के MD रहे बड़े साल। तो इन्हां तिन्नां भरावां जिहड़े बाप सी सर होमी मोदी, वो उन्होंने सर का खिताब अंग्रेज़ों जमाने च मिलिया सी। और मुंबई च जिहड़ा टाटा का हैडकुआटर है, टाटा अंपायर का,
ਉਹ ਸਰ ਹੋਮੀ ਮੋਦੀ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ। खैर उस फैमिली नाल उन्होंने कंपनी बनाई सिस्टम सिक्योरिटी एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो काली मोदी साहब के पार्टनर थे सैम कंबाटा, और कंबाटा फैमिली भी बड़ी रिच पारसी फैमिली गिनी जाती है, जिन्होंने बॉम्बे बड़ा मशहूर सिनेमा है एक एरोस थिएटर चर्चगेट स्टेशन के सामने। वो जी बिल्डिंग तो सिनेमा बनया उस बिल्डिंग का नाम ही कंबाटा बिल्डिंग है। तो पूरी बिल्डिंग जी है वो इन्नी प्राइम प्रॉपर्टी वो मालिक सैम कंबाटा सी, जिहड़े काली मोदी के पार्टनर सी। तो पोरस दारू वाले ने मैनू कहा कि ये दोनों बंदियां ने मिलकर काली मोदी और सैम कंबाटा ने एक सिक्योरिटी कंपनी बनाई है, तो उहदे च उन्होंने कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए आ, तो उन्होंने प्रैफरेंस ये है कि पंजाबी होण सरदार होण तो चंगी गल है। तो मैं उन्होंने फोन कर देना, तो तुसी उन्होंने इंटरव्यूज़ चल रही है चर्चगेट से कंबाटा बिल्डिंग च, तो तुसी उत्थे चले जाओ, इंटरव्यू दो, हो सकता तुसी सिलैक्ट हो जाओ। खैर जी पुलिस दारू वाले ने फोन कर दिता सैम कंबाटा नूं, काली मोदी नूं, तो मैं अगले दिन इंटरव्यू देने चलिया गया। मैं देखिया जाके उत्थे गलियारे बहुत वड्डे गलियारे कोई 150-200 यंगस्टर्स नौजवान मुंडे कुड़ियां इंटरव्यू देने आए हुए सिक्योरिटी की नौकरी लई, और उन्होंने को 3 वड्डे कंट्रैक्ट सीगे, जिन्हों एक कंट्रैक्ट सीगा हॉलीडे होटल जूहू से 5 स्टार होटल च उस जमाने का, दूसरा होटल चर्चगेट से सी एंबैसडर जिसके उत्ते रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बनया सी पहला मुंबई का, तीसरा सी वेलिंगटन क्लब जो महालक्ष्मी रेस कोर्स के सामने मुंबई का सब तो महंगा क्लब। वो तिना का कंट्रैक्ट उन्होंने कोले सी, तिना लई उन्होंने सिक्योरिटी के बंदे चाहिए। मैं लाइन से जाके बैठ गया, जो इंटरव्यू हुई मेरे तो पहला जोड़ा बंदा अंदर जाए वो अद्धे मिनट च बाहर, दूजा जाए वो 40 सेकंड च बाहर, तीजा जाए वो 1.5 मिनट च बाहर। मैं क्या भी इतने अपनी दाल नहीं गलनी, ये तो चज ना गल भी नहीं सुनते किसी की। खैर जो 17-18 बंदे बचे तो मेरा भी नंबर लग गया इंटरव्यू का। मैं अंदर गया, मेरा नाम पूछा, तो गलबात करते करते मैनू सिक्योरिटी की ABCD नहीं सी पता। मैं कदे जिंदगी सिक्योरिटी का काम नहीं सी कीता, पर मेरे नाल उन्होंने गल्लां ही नहीं कीतियां सिक्योरिटी दीयां। मैनू पूछा तुसीं कित्थों दे रहण वाले, मैं कहा चंडीगढ़ तो, पंजाब यूनिवर्सिटी MA की, ये कीता वो कीता, सब दसदे 40 मिनट मेरी इंटरव्यू होंदी रही, जे तो सिक्योरिटी का कोई जिक्र नहीं होया। मैं बड़ा हैरान, 40 मिनटा बाद मैं बाहर निकलिया, मैनू कहते यू वेट आउटसाइड, वी विल टॉक टू यू लेटर। मैं जी बाहर आके फिर बैठ गया, और जो थोड़े जे बंदे बचे सी बाहर 16-17 वो मेरे नाल बड़ी हैरानी ना देखण कि ये बंदा इन्ना चर अंदर ला के आया। सरदार जी अगे असी लोग गए तो असी भी जाना, इतने तो 1.5 मिनट तो ज़्यादा कितों टाइम नहीं मिलया, तो ये मेरे हाल देखण बड़े ध्यान नाल। खैर एनीवे वो अद्धे पौने घंटे बाद सारे दिन इंटरव्यू खत्म हो गई, तो मैनू काली मोदी और सैम कंबाटा ने बुलाया, कहते आप कल हॉलीडे होटल च मिलांगे 11:30 बजे सवेरे। मैं कहा जी ठीक है। मैं सवेरे चलिया गया, पहुँच गया। मेरे नाल जिहड़े मैं एक दिन पहला बंदे बैठे देखे जी लाइन च, वो जो ज़्यादा पारसी सीगे, बड़े वैल बिल्ट मसल्ड बॉडी बिल्डर जो लगते सी, बाकी सिक्योरिटी वाले लगते सी। उन्होंने तो चंद बंदे उत्थे 10-11 बंदे उत्थे हाजिर सी, मैं भी उन्होंने पहुँच गया। 11:30 बजे काली मोदी ते सैम कंबाटा आए, तो मैनू मेरे मुंडे ते हथ रख के नाल अंदर होटल च लै गए। हॉलीडे फर्स्ट फ्लोर ते जनरल मैनेजर मिस्टर चोपड़ा होंदे सी पंजाबी, उन्होंने ऑफिस च गए तो मैनू इंट्रोड्यूस कराया कि यस मिस्टर चोपड़ा, ही इज बलजीत, ही विल बी आवर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एंड इन फ्यूचर ही विल डील विद यू। मैं बड़ा हैरान, मैनू पता नहीं सिक्योरिटी की होंदी है, मेरा काम की है, मैं की करना। तो मैनू सीधा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, मैं होटल दे मुंबई के मन्ने परमन्ने इलाके जूहू एरिए एक 5 स्टार होटल का चीफ सिक्योरिटी अफसर बन गया। ये गल मैं इस करके दस रहा कि मेरा रिश्ता राजकुमार साहब नाल जिहड़ियां मेरियां मुलाकातां होईयां वो सब तो ज़्यादा हॉलीडे विच होईयां। किवें होईयां हुण मैं तुहानूं ये दसदा। चेतन साहब के घरे
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਹਨਵਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪ ਤੇ ਚੇਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬੜੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਹੂੰਗਾ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਖਾੜਕੂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਬੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਲੋਚੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੁੰਨੂ ਬਲੋਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣੇ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਆਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਖਾੜਕੂ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏ ਵਾਪਸ ਤੇ ਜੰਮੂ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਡਤ ਸਰਨੇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਨਾਥ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਨਾਥ ਬੰਬੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਆਏ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਾਹਿਮ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦਾ, ਮਾਹਿਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਮਾਹਿਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਚਰਚ 'ਚ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਜੈਨੀਫਰ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੈਨੀਫਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਗਾਇਤਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸਕਾਰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ, ਗੀਤਾ ਦੀ, ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ। ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੈਨੀਫਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਇਤਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰੂ। ਹੁਣ ਪੁਰੂ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਵਰਗ, ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਪੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਪੁਰੂ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾਣਨੀ। ਪਾਣਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਟਿਪੀਕਲ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਾਈਟ ਨੇਮ ਲੜਕੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਹਲਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚੇਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੂਹੂ ਵਾਲੇ ਬਗਲੇ ਤੇ ਸ਼ੈਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਦੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਦੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ
जन्म दिन भी ते वैडिंग एनिवर्सरी भी, ये उसे सारा कुछ इकट्ठा ही सैलीब्रेट करता सी। और ਉਹਦੇ कई कारण भी सी कि ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ बहुत ਵੱਡਾ ਲੈਵਿਸ਼ਲੀ नहीं सी करता। ਉਹਦੇ 'ਚ मैं देखा कि चेतन साहब ਦਾ ਮੇਰੇ रिलेशन सी, मैं काम किया उन्होंने कंपनी 'ਚ। ਉੱਥੇ बड़े लिमिटेड ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ चेतन साहब ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ देवानंद ने कदे आ जाना, कदे गोल्डी साहब ने आ जाना, कदे आनंद ने आ जाना, कदे विनोद खन्ना, राजेश खन्ना। ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं ज़्यादा उस पार्टियां मिल के ही मेरे रिश्ते बने इन्हों नाल। राजेश खन्ना ਨੂੰ पहली बारी मैं चेतन साहब के घर ही मिलिया सी। तो प्राण साहब ने कदे आ जाना। जो चेतन साहब का सर्कल सी, राजकुमार चेतन साहब को अपना गुरु, बाप, फॉस्टर फादर सब कुछ समझता सी। असली गल उन्होंने हॉलीडेन की असीं करते सी। जदों मैं हॉलीडेन का चीफ सिक्योरिटी अफसर बन गया, ये 1979 की गल है। 1982 तक मैं 3.5 साल उत्थे रहा। हुण जिन्ना वड्डा बंदा हुंदा, जिन्ना सक्सैसफुल हुंदा, उन्नियां उहदियां लिमिटेशन हो जांदियां। वो अपनी मर्जी नाल घूम फिर नहीं सकता। वो अपनी मर्जी नाल किते रोड ते खड़े के गोलगप्पे नहीं खा सकता, किते पकौड़े नहीं खा सकता, किते कल्ला जाके फिल्म नहीं देख सकता, किसी बार च बैठ के दारू नहीं पी सकता। उन्हें एक अपनी सेफ्टी का ख्याल हुंदा, एक अपने रुतबे का ख्याल हुंदा। उन्हें राजकुमार ने हॉलीडे ना आया करना, महीने च 1-2 बारी, ज़्यादा नहीं, रोज़ नहीं। कई बार 2-2 महीने नहीं आना, कभी नहीं आना, 1 महीने 2 बारी आ जाना। तो मैनू पहला मैसेज भेजना। मेरा इन्हों का जो घर से मेरे हॉलीडेन तो हार्डली 200 गज दूर सी। साढ़े हॉलीडे नाल एक हराइजन होटल सी, हराइजन होटल नाल किंग्स होटल सी, किंग्स होटल के नाल छोटा जिहा अंदर जाके उदों अगे पृथ्वी थिएटर है। पृथ्वी थिएटर तो पहला थोड़ी जी दुकानां ने, एक हैंडलूम का शोरूम हुंदा सी। ते किंग्स होटल और हैंडलूम के शोरूम के विचाले एक निक्का जिहा रस्ता जिहा अंदर जांदा सी, छोटा जिहा। उहते काले रंग का गेट लग्या हुंदा सी। उहदे पिछे राजकुमार साहब का अपना बंगला। उहते कल्ले रहिंदे सी, नौकर एक तो नाल फैमिली उन्हां दी वरगी रहती सारी। कदे उत्थे चले जाना, कदे शूटिंग लेट हो गए जां कल्ले कुछ अपना इंजॉय करना, तो बगले मर्जी कार रखी हुंदी सी। जदों मूड बनना घरों गड्डी कड्ढनी तो हॉलीडे ना आ जाना। 2 मिनट लगते सी, 3 मिनट आउण च। ते आउणा भी राती लेट 12:30-1 बजे, दिने कदे नहीं सी आउंदे। तो मैं आल्टरनेटिव नौकरी करता हुंदा सी। एक दिन मैं नाइट ड्यूटी करता सी। मैं तो बहुत सी अपनी मर्जी नाल मैं सोच के रखिया सी कि एक दिन रात को जाना, एक दिन दिने ड्यूटी कर लेनी, फिर एक दिन रात को, फिर दिने, इस तरह करके मैं चेंज करता रहता सी। तो मैंने सुनेहा आ जाना कि वो रात को साहब आएंगे। मैंने कहा ठीक है। इन्हों के कज़न, मैनूं हुण पता नहीं इन्होंने भरा का बेटा सी कि भैन का बेटा सी, ना मैं कदे पुछया ना उन्होंने दस्सिया। और उन्होंने पंडित, वो साढ़े हॉलीडे के बैंकुएट मैनेजर से। तो वो इन्हों का भरा ही सी। असीं सारे उन्होंने राजकुमार का भरा समझते सी। वो मेरा कलीग सी, नाल काम करता सी। वो अपने डिपार्टमेंट का हैड सी, मैं अपने डिपार्टमेंट का हैड सी। तो उन्होंने नहीं दसना, राजकुमार ने मेरे को सुनेहा आना कि मैं आ रहा। रात को 12:30-1 बजे आ जाना। और उस जमाने मुंबई दारूबंदी का काफ़ी जोर सी। हर जगह तो शराब मिलती नहीं सी, परमिट चाहिए होंदा तुहानूं। फिर 12 बजे तो बाद दारू वैसे नहीं कितने मिलती, सारियां बार बंद हो जांदियां सी। और साडा जिहड़ा 5 स्टार होटल सी, साडे कॉफी शॉप नां दी एक चीज़ दुकान हुंदी है, एक सैक्शन हुंदा। उत्थे असीं राउंड द क्लॉक 24 घंटे असीं 5 स्टार होटल च असीं दारू खाना ये सर्व कर सकते हैं। तो मैं हैड ऑफ डिपार्टमेंट, इस करके मेरे को एक पावर होंदी सी कि मैं कॉफी शॉप बैठ के अपने गैस्ट नूं, मेहमानों नूं ट्रीट कर सकता। तो राजकुमार जी ने आना रात को 12:30-1 बजे, आप गड्डी चला के मेन गेट पर मैं खड़े होना। इन्होंने गड्डी खड़ी करनी, मेरे मोढे ते हथ रखना। उही थले एक ना उन्होंने सलवार कह सकते हैं, तो ना कोई गरारा शरारा सी, अजीब जी थले को ड्रैस पाते सी। ते उत्ते छोटा साइज का कुर्ता, ते लक ते कमरबंद, गल च मफलर, और खाली जेब। मोबाइल तो आते नहीं सी। हथ हिलाते बड़े तरीके हौली हौली तुरते, मेरे मुंडे ते हथ रख लेना, आना बलजीत होर की हाल है, चल आप विस्की पीए, तो ज़्यादा काम तो नहीं तेरे को, चल गप्पा मारीए थोड़ी देर बह के। मतलब उस बंदे नूं
ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਚੇਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜੌਨੀ ਵਾਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲੈਵਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ 2 ਪੈਗ ਪੀਣੇ ਉਹਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਣੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਜੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਪਰਸ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ KOT ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਆਰਡਰ ਟਿਕਟ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸੀ ਇਹ ਬੀਇੰਗ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਦਾਰੂ ਆ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਜੀਤ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਕਟਰ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੀਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਲ, ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ, ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਉਹ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਆਵਰ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਜੀਤ ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੀਰੋ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ, हे भगवान तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरा रुट गया, मैं तुम्हें नहीं मानता। मैनू कहते गल्लां दा मतलब है कोई? मैनू लगता कदे किन्नू दा इशारा अमिताभ बच्चन वाल हुंदा सी। इन्हां गल्लां दा कोई मतलब नहीं। कहते मैनू तुसीं किसी वेले शाउट करदे देखिया? मैं जिहड़ा डायलॉग बोलदा अपने दिलों बोलदा। तुहाडी आवाज़ 'च रोह होना चाहिए, वॉल्यूम 'च नहीं। तुहाडे शब्दां 'च गुस्सा निकलना चाहिए, शब्दों चों प्यार निकलना चाहिए, वॉल्यूम चों नहीं। तुसीं वॉल्यूम उच्चा करके तुसीं लोकां नूं डरा तां सकदे हो, लोकां दा दिल नहीं जित सकदे, लोकां दे दिल तक नहीं पहुँच सकते। तो मेरी कोशिश हमेशा ये होंदी है कि मैं अंदरों बोलां, उन्होंने महसूस करके बोलां। मैं दुनिया देखी है, ये मैनू ये लोकां दीयां गल्लां चंगियां नहीं लगदियां, इस करके मैं टोक दिना तो लोग मैनू माड़ा समझदे। की हो गया? कुछ नहीं, गड़बड़ हो गई? नहीं हुण इत्थों शुरू करो। गला टोक देंदे ने, अगों शुरू कर दो। गला टोक देंदे ने, अगों शुरू करो। उत्थों शुरू करो, अपना शुरू करो, तुसीं शुरू करो। कि तुसीं करता ना बंद करता तुसीं? नहीं बंद नहीं कीता, चलदा वे तुसीं रुक गए, तुसीं रुकना नहीं सीगा। रुकना नहीं सीगा, ਅਸੀਂ टोके ना करो विच, नहीं, ਆਪਾਂ तो टेंशन डाइवर्ट होंदी है भी उठ के उधर गया फिर मैं भुल गया की बोलना, तू गड़बड़ हो जाती है क्योंकि मैं नोट लैके तो बोलता नहीं। चलो तुसीं छड्डो, चलो कंटिन्यू शुरू करो। सानू हुण नहीं चलदा ही चल, पिया। तो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲਮੋਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਯੂ ਨੋ ਮੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਮੇਕਅਪ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਤੇ ਸੈੱਟ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਗੇ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਟ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੋਲ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਰੋਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਕਅਪ ਰੂਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਜੈਸਚਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਹੋਠ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੈਟ ਸੈੱਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਆਖੜੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਟੇਕ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਟੈਂਟਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਟੈਂਟਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਦੇ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਲਪਣ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਡੀਅנਸ 1000 ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਕਰਾਊਡ 'ਚ 200 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਜਾਂ 400 ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਹੀਰੋਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਚਾਕੂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, 3-4 ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ 1000-1500 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਾਰੂ ਦਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਾਲੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਦਿਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਟਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਨ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪੈਸੇ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਔਰਨ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ, ਨੇੜੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ 200-250 ਗਜ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਜਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਔਰਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਅਹਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ KOT ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਣੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭੀੜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਮਜਮੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲੋ, ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਮਜਮਾ, ਉਹ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਦਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਜਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਐਕਟਰ। ਘਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਡਿਵੋਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ। ਆਈ ਇੰਜੋਏ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ, ਮਾਈ ਕਿਡਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਜ਼ ਆਰਡੈਂਟ ਰੀਡਰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਿਲੈਕਟ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ਨਹਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਨਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, 3-4 ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ 1000-1500 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਾਰੂ ਦਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਾਲੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਦਿਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਟਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਨ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪੈਸੇ,
ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ, ਨੇੜੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ 200-250 ਗਜ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਜਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਔਰਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਅਹਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ KOT ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਟਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਣੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭੀੜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਮਜਮੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲੋ, ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਮਜਮਾ, ਉਹ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਦਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਜਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਐਕਟਰ। ਘਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਡਿਵੋਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ। ਆਈ ਇੰਜੋਏ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ, ਮਾਈ ਕਿਡਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਜ਼ ਆਰਡੈਂਟ ਰੀਡਰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਿਲੈਕਟ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਲੈਨਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਟਾਲਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀਆਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼, ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਦੀ, ਗੀਤਾ ਵੀ, ਰਾਮਾਇਣ ਵੀ, ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਘਰੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਜੂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਸਟੱਡੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਹਲੀਮ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੌਲੀਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਕਿੱਸਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਡਿਸਕੋ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਕੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕੋ ਤੱਕ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਖੂਨ ਖਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ, ਮੇਰਾ ਚੀਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੋ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੂਨ ਖਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਚ ਕੁਝ ਗਲਾਸ ਗਲੂਸ ਟੁੱਟੇ ਸੀ, ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਰੋਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਜੀਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, SS ਬਰੋਕਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ, 3-4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੋਟਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੌਲੀਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਦਾਰੂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ 2 ਪੈਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਉਹੀ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬਲਜੀਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਰੂ ਬਲਜੀਤ ਪਿਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬੈਠਾ, ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਆਦਮੀ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੋ ਥੈਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪੱਬ ਬੰਦ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਖਾਲੀ ਫੋਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੋ ਤੱਕ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ?
ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਲਰਨਡ ਪਰਸਨ, ਵੈਰੀ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਪਰਸਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਬਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਇਹ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਯਾਦ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਛੜਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਫਾਰ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।